नमस्कार मु अभय नायक आम आस कथा हेबा कार्यक्रम ओडिया अस्मिता पर्यायर आजिर आलोच्य विषय होछि जगतीकरण ओ ओडिशा। मु आउ थरे कहि रखुछि जे आजिर आलोच्य विषय होछि जगतीकरण ओ ओडिशा। गत 3 दशंधि मध्यरे सर्वभारतीय स्तर रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आर्थ सामाजिक प्रक्रिया है उदारीकरण, घरोईकरण और जगतीकरण। स्वाधीनता परे आम देश रे गणतांत्रिक शासन नीति जरिया समाजवादी अर्थव्यवस्था ग्रहण पर लक्ष्य धार्य करागला, जहा फल विकासर समस्त दायित्व सरकार उपरे न्यस्त रहिला। सबु क्षेत्र रे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण रखाजिबारु यह एक लाइसेंस परमिट राज रे परिणत होइथिला। फल विकासर हार कम रहिला, मात्र दुर्नीति बढ़िला। विश्व अर्थनीति और राजनीति रे परिवर्तन हेबा फल 1991 मसीहा ठारू आम देश रे सरकारी नियंत्रण कमाइबा पई विभिन्न विधि व्यवस्था कोहल करागला। यहाकू उदारीकरण कहागला। उदारीकरण मुख्यतः एक अर्थनीतिक संस्कार और मुक्त बाजार प्रतिष्ठा प्रक्रिया होइथिले हैं। यार सामाजिक प्रभाव सुदूर प्रसारी। यह मुक्त अर्थनैतिक विकास, नूतन उद्योक्ता सृष्टि, प्रतियोगितामूलक समाज व्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता उपरे निर्भर करे और अधिक गुरुत्व दिए। सेहीपरि घरोईकरण उदारीकरण एक सहबंधित प्रक्रिया। आर्थिक और सामाजिक विकास विविध क्षेत्र मध्यरु अधिकांश सरकार एकचटिया नियंत्रण रे रही आसीथिला, जेपरि प्रतिरक्षा, बेसामरिक विमान चलाचल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन बीमा, विद्युत उत्पादन और परिवहन एपरि अनेक। पूर्वर एकचटिया सरकारी नियंत्रण रे थिबा क्षेत्र ओ अनुष्ठान रे घरोई पुंजीनिवेश, घरोई परिचालना और नियंत्रण पाई प्रोत्साहन देवार प्रक्रिया को घरोईकरण कहा जाए। घरोईकरण हेतु अनेक रुग्ण अनुष्ठान सचल, स्वच्छल और सक्षम हुए। आर्थिक परिचालन रे सफल अभिज्ञता थिबा घरोई कंपनी माने सरकारी नियंत्रण मुक्त क्षेत्र को प्रवेश करी दुर्नीति और भूल परिचालनार शिकार हुई रुग्ण हो जाइथिबा शिल्प और अनुष्ठान गुड़िकर नुआ जीवन्यास देई थांती। ओडिशा रे घरोईकरण प्रक्रिया बेस बेगगामी। विद्युत सरबराह को घरोईकरण करिबारे ओडिशा सारा देश रे सर्वप्रथम राज्य। बड़ डाक्तरखाना रो परिमल व्यवस्था हेउ बा शहर सफेई किंबा विकल्प बीमा योजना बा घरोई कंपानी रो उड़ाजहाज हो, घरोईकरण सुफल एबे मिलुछि। ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र रे सरस्वती शिशु मंदिर मानकर अवदान तो समस्त अनुभव करुचंती। आउ शिल्प क्षेत्र रे अनेक कंपानी ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा पई आग्रही हेबा ही उदारीकरण और घरोईकरण प्रक्रिया सामाजिक सुफल अटे। जगतीकरण विषय रे तो एबे चारिआडे हुरी पड़िछि। अर्थनीतिक रोनाल्ड रॉबर्टसन प्रथम यही शब्दर प्रयोग करथिले हैं। यह एबे सकल मुखरे प्रसारित। ज्ञान विज्ञान, प्रजुक्ति विद्या, वाणिज्य, व्यापार, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भौगोलिक और राजनैतिक परिसीमा डेई विश्व एकीकरण प्रक्रिया को जगतीकरण कहा जाए। ज्ञान भित्तिक समाज गठन, एकक विश्व बाजार सृष्टि, प्रजुक्ति विद्यार सार्वजनिकरण, विश्व ग्राम प्रतिष्ठा, मानवीय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय और समानता रक्षा यार प्रधान लक्ष्य। यह द्वारा अंतर्मुखी समाज बहिर्मुखी होता है। ज्ञान विकास क्षेत्र रे विश्व स्तर रे समतुलता आसे, पुंजी और श्रमर विच्छुरण घटे। देश देश मध्य अर्थनैतिक सहयोग बढ़े, परस्पर प्रगति रे
ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ହିଁ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହୁଏ। ଦମନ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ସ୍ୱର ଉଠେ। ଅତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ମିଳନ୍ତି। ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ଧାରଣର ମନ୍ତ୍ର ଓ ମାନକ ହୋଇ ଉଭା ହୁଏ। ନିୟମଗିରିର ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓ ବେଦାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1957ର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ 3-4 ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲା। 80 ଓ 90 ଦଶକରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱରାଜ ପଲ ଏଠାରେ କାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ହେତୁ କଥା ଆଗେଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ପଲ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହେଲା, କଥା ପ୍ରାୟ ଛିଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ କଥା କଥାରେ ରହିଗଲା। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବି ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଛିଡ଼ିଲା। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ ହେଲା ଓ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଗଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବେଳକୁ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 4 ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର ଘଟଣାରେ 4 ମାସର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେଲା। କେବଳ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ନୁହେଁ, ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଖେଦିଗଲେଣି। ଏ କଥା ବି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଏକ ସୁପରିଣାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏହାର କୁପରିଣାମ ନାହିଁ। ଉଦାରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହାଲ୍ଲାବୋଲ କମ୍ ବୋଧକ୍ଷମ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଅବୁଝାମଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆମ ଗାଁ କଲେଜର ପିଲା ଚାହିଁଲେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପାଠ ଓ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଘରେ ବସି ୟୁରୋପୀୟ ଗୃହୋପକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ କିଣିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆମ ରୋଗର ଅପରେସନ ବେଳେ ଆମ ଡାକ୍ତର ଭିସାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାଘନାଚ ଓ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ପିଲା ବିଦେଶରେ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ କରି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜଗତୀକରଣର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର। ଯଦିଓ ଜଗତୀକରଣକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଏ, ତଥାପି ଏହାର ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦିଗ ଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତୀକରଣ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ସମୟ ଓ ଦୂରତ୍ୱକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଗମ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏ। ଏପରିକି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଞ୍ଚରଣ ବା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ। ମାତ୍ର ଜଗତୀକରଣ ହେତୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଜାତି ବି କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ବହିର୍ମୁଖୀ ହୁଏ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଜଗତୀକରଣ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଆଯାଉ। ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର ଆଉ କାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ପରିବାର ବି ନାହିଁ।
ଗାଁର ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ସଦସ୍ୟମାନେ ବଣ୍ଟୁଆର ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଏକାଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇଟି ପରିବାର ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଆମେ 4G ମୋବାଇଲରେ ବା ଭିସାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ପାଖରେ ବସି କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ନିକଟତର କିଏ? ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଡ଼ୋଶୀର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ବେଳେ ସତର୍କ ହେବା ଜରୁରୀ ହେଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।